Hello, my name is Ed Dobson, and I'm here today with my good friend Dr. Mano Daniel, and we want to talk to you from the teaching of Jesus. உங்களுக்கு என் வாழ்த்துதல்கள். இன்றைக்கு என்னுடைய நண்பர் மனோ டேனியலோடு கூட நான் சேர்ந்து உங்களோடு கூட இன்றைக்கு உன் எதிரியை நேசி என்ற அர்த்தத்தை குறித்து பேச போகின்றோம். Jesus was a wonderful storyteller. இயேசு கிறிஸ்து அதிக நல்ல கதை சொல்பவர். Mano, I grew up in Ireland, and one of the great Irish traditions is sitting around the table telling stories. மனோ, நான் அயர்லாண்டில் இருந்து பிறந்தவன். எங்கள் ஊரில் எப்பொழுதும் நாங்கள் ஒரு டேபிள் சுற்றியில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஆகாரம் உண்ணும்பொழுதும் ஆகாரம் உண்ட பெருப்பாடும் கதை சொல்லிக்குவோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர். We'd sit around drinking our tea and having a good laugh. அங்கே நாங்கள் டீ சாப்பிட்டு கொண்டே ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக சிரித்து கொண்டிருப்போம். Now Jesus was a wonderful storyteller. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நல்ல ஒரு கதை சொல்வார். உதாரணங்கள் உமானங்கள் நிறைய சொல்வார். And all of his stories had a powerful lesson. அவர்கள் ஊமைகளும் உமானங்களும் கதைகளும் நல்ல ஒரு போதனையை கொடுக்கின்றதாக இருக்கின்றது. Today we want to look at one of those stories. இன்றைக்கு அவர் சொன்ன ஒரு கதைகள் ஒன்றிலே அவர் சொன்னது என்ன என்று பார்க்க போகின்றோம். It's found in the Gospel of Luke chapter 10. லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம். And I want to read the whole story. We'll read it in two parts. ரெண்டு பாகமாக பிரித்து அந்த கதையை முழுவதுமாக வாசிக்க போகின்றேன். Beginning with verse 25. 25ஆம் வசனம் முதல் லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம். On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied. How do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 25 முதல் வாசிக்க கேட்போம். அப்பொழுது நியாயஸ்திரி ஒருவன் வந்து எழுந்திருந்து அவரை சோதிக்கும்படி, போதகரே, நித்திய ஜீவனை சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான். அதற்கு அவர், நியாயப்பிரமாணத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது, நீ வாசித்திருக்கிறது என்ன என்றார். அவன் பிரதித்திரமாக, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்வாயாக, உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறரிடத்திலும் அன்பு கூர்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது என்றான். அவர் அவனை நோக்கி, நிதானமாய் உத்தரவு சொன்னாய், அப்படியே செய், அப்பொழுது பிழைப்பாய் என்றார். But the story goes on. He wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? In reply, Jesus said, and then Jesus tells a wonderful story. A man was going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்திலிருந்து தொடர்ந்து வாசிக்க கேட்போம். இயேசுவிடத்தில் அவன் சொல்லுகிறான், நான் தன்னை நல்லவன் என்று காட்டிக்கொள்ளத்தக்கதாக இயேசுவிடத்தில் அயலான் யார் என்று கேட்கின்றான். அதற்கு இயேசு பதில் சொல்கிறார், அவன் தன்னை நீதிமான். 29ஆம் வசனத்திலிருந்து, அவன் தன்னை நீதிமான் என்று காண்பிக்கமானதா இயேசுவை நோக்கி, எனக்கு பிறன் யார் என்று கேட்டான். இயேசு பிரதியுத்தரமாக, ஒரு மனுஷன் எருசலேமிலிருந்து எரிகோவுக்கு போகையில் கள்ளர் கையில் அகப்பட்டான். அவர்கள் அவன் வஸ்திரங்களை உரிந்து கொண்டு அவர்களை காயப்படுத்தி குற்றூராக விட்டு போனார்கள். அப்பொழுது தற்செயலாய் ஒரு ஆசாரியன் அந்த வழியிலே வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான்.
அந்தபடியே ஒரு லேவியனும் அந்த இடத்துக்கு வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான். பின்பு சமாரியன் ஒருவன் பிரயாணமாய் வருகையில் அவனை கண்டு மனதுருகி கிட்ட வந்து அவனுடைய காயங்களில் எண்ணெயும் திராட்சரசமும் வார்த்து காயங்களை கட்டி அவனை தன் சுவாகனத்தின் மேலே ஏற்றி சத்திரத்துக்கு கொண்டு போய் அவனை பராமரித்தான். மறுநாளிலே தான் புறப்பட்டு போகும்போது 2 பணத்தை எடுத்து சத்திரத்தின் கையில் கொடுத்து, இவனை விசாரித்துக்கொள், அதிகமாக ஏதாகிலும் இவனுக்கு செலவழிந்தால் நான் திரும்பி வரும்போது அதை உனக்கு தருவேன் என்றான். இப்படியே கள்ளர் கையில் அகப்பட்டவனும் இந்த மூப்பரில் எவன் பிறனாய் இருக்கிறானோ உனக்கு எப்படி தோன்றுகிறது என்றார். அதற்கு அவன், அவனுக்கு இரக்கம் செய்தவனே என்றான். அப்பொழுது இயேசு அவனை நோக்கி, நீயும் போய் அப்படியே செய் என்றார். Now I need to ask you a favor. இப்பொழுது உங்ககிட்ட என்கிட்ட உதவி வேணும். உங்ககிட்ட I want you to imagine that you're standing there hearing this story for the first time from the lips of Jesus. முதல் முறை நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட இருந்து இந்த கதையை முதல் முறை கேட்கின்றீர்கள். I don't want you to hear the story from a Western point of view. இது மற்ற நம்ம அமெரிக்கா நாடுகள் போல நீங்கள் அந்த கதையை கேட்கக்கூடாது. Or even from an Indian point of view. இந்தியனை போல கூட கேட்காதீங்க. I want you to hear the story as if you're hearing it from the first time during the first century. முதல் நூற்றாண்டிலே இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலிருந்து இந்த கதையை கேட்கிறேன்னு வைத்துக்கொள்வோம். The story begins with an expert in the law asking Jesus an important question. இயேசு அறிவாளி ஒருத்தன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன், வேதத்தை நன்று ஆராய்ந்தவன், நியாய சாஸ்திரி அவரிடத்துல கேட்கிறான் ஒரு கேள்வி. He says, Rabbi, what must I do to inherit eternal life? நித்திய ஜீவனை சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நியாயஸ்திரீ அறிவாளி கேட்கின்றான். Notice the emphasis of the question is on what you do, not what you believe. இங்கு நீ எதை விசுவாசிக்கிறே என்பதை கேட்கலாமே, எதை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கின்றான். We know from the New Testament that salvation is believing in the Lord Jesus Christ. நாம் புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்வது ரட்சிப்பு என்பது இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பது. This expert in the law says, what must I do? ஆனால் சாஸ்திரி என்ன சொல்றான் தெரியுமா? என்ன செய்ய வேண்டும்? This does not mean that he did not believe in faith. அவன் விசுவாசம் மேல் நம்பிக்கை வைத்தவன் என்று அல்ல. For the Bible says that Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. ஆபிரகாம் தேவன் மீது விசுவாசத்தாலே அது அவனுக்கு நீதியாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. The Jews of Jesus' day believed in faith. இயேசு கிறிஸ்துவிலே வாழ்ந்த அந்த காலத்திலே வாழ்ந்த யூதர்கள் விசுவாசித்தார்கள். But they were most concerned with how you live out the faith. ஆனா அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில முக்கியமா எதுனா எப்படி அந்த விசுவாசத்தோடு கூட வாழ்கின்றீர்கள் என்பது அவங்களுக்கு முக்கியமானது. And so he says, Rabbi, what must I do? அவர் சொல்றார், ரபி, நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? Jesus answers him in a very rabbinical style. அது ரபிகள் சொல்வது போல அவர் சொல்லுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து. He doesn't answer the question, he asks another question. எப்பொழுதும் ரபிகள் ஒரு கேள்வி கேட்டால் அதற்கு பதில் இன்னொரு கேள்வி கேட்டு அதற்கு அர்த்தம் சொல்வார்கள். அதுபோலவே இவர் கேட்கின்றார். Jesus says, what is written in the Torah? How do you read it? வேதத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அதை என்னதை படிச்சிருக்கிற, நீ அதை எப்படி படிக்கிறே? And he answers, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. அதற்கு அவன் பிரதியுத்தரமாக நியாயப்பிரமாணத்தில் என்ன எழுதின்னு கேட்கிறார் ஆண்டவர். உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் அதுக்கு பதில் சொல்றான், உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் முழு ஆத்துவோடும், உன் முழு பலத்தோடும், உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்தில் அன்பு கூர்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது என்றார். This is a quotation from Deuteronomy chapter 6. உபாகமம் 6லிருந்து இது அவன் சொல்றான். And it's actually part of what Jews called the Shema. ஷ்மா என்ற அந்த வார்த்தை யூதர்கள் சொல்கிறார்கள். அதுதான் அது முக்கியமான ஒரு வார்த்தைகள். Deuteronomy 6 verse 4. உபாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். And I will quote it first in Hebrew and then in English. முதலிலே எபிரேய மொழியில சொல்ல போகிறேன், அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறேன். Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. அங்கே சொல்கிறார், இஸ்ரவேலே கேள், நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர்.
It begins with the Hebrew word shema. ஷ்மா என்ற வார்த்தையோடு கூட அது ஆரம்பிக்கின்றது. And this section became known as the Shema. இந்த பாகம் வந்து ஷ்மா என்ற எபிரேய மொழியினுடைய தலைப்பு வைத்ததாக இருந்தது. Then he says in verse 5, Ve'ahavta et Adonai Elohecha uvehol levavcha uvehol nafshecha uvehol meodecha. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. அடுத்தது 5ஆம் வசனத்திலே உபாகம் 6:5 உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூர்வாயாக என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. By the time of Jesus, the Shema became very central to Jewish faith and life. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய காலங்கள் வரும்பொழுது அந்த சமயங்களிலே ஷ்மா என்பது மிகவும் முக்கியமாக, இந்த காரியம் மிகவும் முக்கியமாகிவிட்டது யூதர்களுக்கு. In Jesus' day, if you were a religious Jew and you woke up in the morning, the first thing you said was the Shema. நீ வந்து இயேசு வாழ்ந்த காலத்திலே முதலிலே ஒரு யூதன் எழுந்த உடனே சொல்லுவது இந்த ஷ்மா தான். Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. And then it goes on for several more verses. 4வது வசனத்திலே இவ்வாறும் 4ஆம் வசனம், இஸ்ரவேலே கேள், நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர். நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் அன்பு கூர்வாயாக என்பதுதான் திரும்பி திரும்பி சொல்வார். So you began every day with the Shema. இந்த ஷ்மா மூலமாக தான் இதை சொல்லிட்டு தான் எந்திரிப்பார். Before you got in bed at night, this was the last thing you said. படுக்கைக்கு போய் உறங்குவதற்கு முன்பாக சொல்லுகிற கடைசி வார்த்தைகள் இதுதான். Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. இஸ்ரவேலே கேள், உன் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் என்று அந்த சொல்லுவதை தான் அவர் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லிட்டு தான் படுத்து தூங்குவார்கள், அந்த ஷ்மா முழுவதுமாக சொல்லி. So you began every day and ended every day with the Shema. நாளின் ஆரம்பத்திலும் அந்த ஷ்மா ஆரம்பிக்கும், இப்படி சொல்லுவார்கள். கடைசி முடிந்து தூங்குறதுக்கு முன்பாக அப்படி சொல்வார்கள். If you had children, குழந்தைகள் இருந்தா, உனக்கு பிள்ளைகள் இருந்தா, the first words you would teach them would be Shema Israel. முதல்ல நீ அந்த வார்த்தை உன் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற வார்த்தை, நீ நல்ல யூதனாய் இருந்தா ஷ்மா இஸ்ரேல் என்று தான் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். Not Abba and Ima. அப்பா ஈமா என்ற அம்மா என்று அல்ல. That's daddy and mommy. அம்மா அப்பா என்று அல்ல. We tend to teach our children those words. But in Jesus' day, if you were a God-fearing Jew, you taught your kids, first of all, to say the Shema. நீங்க இந்த கர்த்தரை நம்புகிற யூதனாக இருந்தா முதல்ல உன் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது ஷ்மா தான். And then, when you came to the end of your life and you were about to die, நீ உன் மரண தருணத்திலே வந்து நீ சாகும் பொழுது the very last words you would say would be the Shema. இந்த கடைசியா சொல்ற வார்த்தை இஸ்ரவேலே கேள், உன் தேவனாகிய கர்த்தர் கர்த்தரே. So you began your life with the Shema and you ended your life with the Shema. நீ உன் வாழ்க்கை ஆரம்பித்தது ஷ்மா, இதன் மூலமாக வாழ்க்கை முடிப்பதும் இந்த ஷ்மா மூலமாக தான். You began every day and you ended every day with the Shema. ஒவ்வொரு நாள் ஆரம்பத்திலும் முடிவிலும் ஷ்மா தான். If you ask the question, what is the theology of Judaism? யூதேயருடைய மதத்தின் அம்சம் என்ன என்று நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்றால், you would say, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. இஸ்ரவேலே கேள், உன் தேவனாகிய கர்த்தர் கர்த்தர் என்பதுதான், ஒருவரே. So, Mano, I think it would be safe to say the Shema was pretty important in Jesus' day. இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் ஷ்மா ரொம்ப முக்கியமானது. And by the way, it's equally important today in Judaism. இன்றைக்கு கூட இஸ்ரவேல் மக்கள் மத்தியிலே அது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. You begin and end every day with the Shema. யூதர்கள் மத்தியிலே அது வந்து ஷ்மா தான் ஆரம்பிப்பார்கள், ஷ்மால தான் முடிப்பார்கள். So when the expert in the law asked Jesus, what do I need to do? நியாயசாஸ்திரி இயேசுவிடத்திலே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கும் பொழுது, and Jesus says, what does it say in the Torah? How do you read it? நியாயப்பிரமாணத்தில் என்ன சொல்லுகிறது, நீ அதை எப்படி படிக்கின்றாய் என்று கேட்கின்றார். Every single person would have agreed with his answer. இது எல்லாருக்கும் இது ஒத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த வார்த்தைக்கு.
Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, and with all your strength. உன் தேவனாகிய கர்த்தரை உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் அன்பு கூர்வாயாகன்னு சொன்னான்ல, அதை எல்லாரும் ஆமாம் கரெக்ட், அதுதான் சரின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. The expert in the law does something very remarkable here in the text. இந்த நியாயசாஸ்திரி ஒரு முக்கியமாக ஒரு ஒரு காரியத்தை இங்கே சொல்லுகிறார். He ties together two passages that begin with the same Hebrew verb. இந்த ஒரே எபிரேய மொழியிலே ஆரம்பிக்கிற இந்த வார்த்தைகள் உள்ள ரெண்டு பாகங்களை ஒன்றாக சேர்த்து சொல்கிறார். And the verb is ve'avta. இந்த வினை சொல் வந்து தேஹாவ்தா என்பது. And you shall love. நீ நேசிக்க வேண்டும். And he ties both of them together. நீ அதை ரெண்டும் ஒன்றாக இணைத்து சொல்கிறார். He says, number one, love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your might. உன் ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் உன் முழு மனதோடும் தேவனாகிய கர்த்தரை அன்பு கூர்வாயாகன்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அதை அன்பு கூட சேர்த்து இணைக்கிறார். And then he says, you shall love your neighbor as yourself. உன்னுடைய பிறனை உன்னை போல் நேசிக்க வேண்டும் என்று அதோடு சேர்த்து இணைத்து சொல்கிறார். Now Jesus has teaching on these two commands. இயேசு கிறிஸ்து இந்த இரண்டு காரியத்தை குறித்து பேசுகிறார். Someone came to Jesus and asked him, which is the greatest commandment? இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி எது பெரிய கட்டளை, மாபெரும் நியாயப்பிரமாணத்தின் கட்டளை எதுன்னு கேட்கிறார். Out of the 613 commands in the Torah, which is the most important? நியாயப்பிரமாணத்திலே 613 கட்டளைகள் இருக்கின்றதே, அந்த 613 கட்டளைகளில் எது முக்கியமானது? And Jesus quotes from the Shema. அந்த ஷ்மாலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார். He says, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your might. அவர் சொல்லுகிறார், உன் தேவனாகிய கர்த்தரை உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் அன்பு கூர்வாயாக என்று சொல்கிறார். And then he says, love your neighbor as yourself. உன்னை போல பிறனை நேசி என்று சொல்கிறார். And then Jesus makes a powerful claim. இயேசு கிறிஸ்து இன்னொரு பெரிய ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார். On these two commands, all of the law and all of the prophets hang. இந்த கட்டளைகளுக்குள்ளே நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசிகளும் அடங்கி இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். So the greatest commands, Mano, are to love God and to love our neighbor. அந்த பெரிய கட்டளை, தேவன் கொடுத்த பெரிய கட்டளை என்னவென்றால், முதலாவது தேவனை நேசிக்க வேண்டும், பிற்பாடு மனிதனை நேசிக்க வேண்டும். In the Old Testament, the way you loved God and loved your neighbor was by keeping the Torah. அந்த பழைய ஏற்பாட்டின் படி பார்த்தீங்கன்னா, நீ வந்து உன்னுடைய தேவனை நேசிக்க வேண்டும், உன் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவனை நேசிக்கணும், நேபர் பக்கத்து வீட்டுக்காரன். In the New Testament, the way you love God and love your neighbor is by believing and receiving and following the teachings of Jesus. ஆனால் நீ புதிய ஏற்பாட்டின்படி நேசிக்க வேண்டும் என்றால், நீ வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பி அவருடைய போதனைகளை ஏற்றுக்கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துவை உன் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக தான் ரட்சிக்கப்படுகிறாய். Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father unless they come through me. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன், என்னை அன்றி ஒருவனும் பிதாவினிடத்திலே வர முடியாது. It's obvious in this text that Jesus says, I am the way to heaven. இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், நான் தான் மோட்சத்திற்கு வழி என்று சொல்கிறார். அது வெளிப்படையாக தெரிகிறது நமக்கு. But he's saying more than that. அதை காட்டிலும் அதிகமாக சொல்கிறார் இந்த இடத்துல. From a Jewish point of view, the Torah was the halakha. இந்த யூதர்கள் வழிமுறை பார்த்தால் இது நியாயப்பிரமாணம் தான் ஹலக்கா. The Torah was the way. அதுதான் வழி. The way to live out your life every day. ஒவ்வொரு நாளும் வாழ வேண்டிய வழி அதுதான். To live your life before God. தேவனுக்கு முன்பாக வாழ்கின்ற வழி. To live your life with your family. உன்னுடைய குடும்பத்தோடு சேர்ந்து வாழ்கின்ற வழி. To live your life in the community. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே குடும்பத்தோடு உன்னுடைய சுற்றத்தாரோடு வாழ்கின்ற வாழ்க்கை. The Torah was the way of living. அதுதான் வாழ்க்கை வழிமுறை. Now Jesus says, I am your halakha. I'm your way of living. இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், நான் தான் உன் வாழ்க்கையின் வழிமுறை. Follow me and I will show you how to love God and to love your neighbor. என்னை பின்பற்றி வா, நான் உனக்கு எப்படி தேவனை நேசிப்பது மனிதனை நேசிப்பது என்று நான் காட்டுவேன். So the expert in the law is actually very bright. அந்த நியாய சாஸ்திரி மிகவும் அறிவாளியாக இருக்கின்றான். Maybe he's heard the teaching of Jesus on this subject. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதையே இவன் ஒருவேளை கேட்டிருப்பான். Maybe he was with the crowd when the expert said, what's the greatest commandment?
ஒருவேளை அந்த நேரத்திலே அந்த வேறு நியாயஸ்திரிகள் ஞானிகள் கேட்கும் பொழுது யாது எது மிக முக்கியமான கட்டளை இயேசு கேட்டாங்களே, அப்போ அவன் ஒருவேளை அங்கே உட்காந்துருக்கலாம். And he heard Jesus say, love God and love your neighbor. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதை அவன் கேட்டிருப்பான். உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ நேசிக்க வேண்டும், பிற்பாடு பிறனை நேசிக்க வேண்டும், இதுதான் பெரிய கட்டளை என்று சொன்னதை கேட்டிருப்பான். Or maybe in his own study of the text, he came to this conclusion. ஒருவேளை அவனே ஆராய்ச்சி செய்து படித்ததினாலே இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கலாம். So he says, what must I do to inherit eternal life? நான் ரட்சிப்படைய நான் என்ன செய்ய வேண்டும், நித்திய ஜீவனை அடைய நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கின்றார். Jesus says, what does the Torah say? What does the law say? How do you read it? நியாயப்பிரமாணம் என்ன சொல்கிறது? அதை நீ எப்படி வாசிக்கின்றாய்? What's your interpretation? நீ உன்னுடைய அதுக்கு ஆராய்ந்து அறிகின்ற அந்த அர்த்தம் என்ன? And he goes right to the heart and center of Jewish thinking and life. அன்றைக்கு யூதர்கள் நினைத்த அந்த நினைப்பின் மையத்திற்கு அவர் வருகின்றார். He goes right to the Shema. அந்த ஷ்மாவுக்கு வருகின்றார். And he says, love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your might, and with all of your strength. அந்த ஷ்மா என்றால் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை உன் முழு இதயத்தோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் அன்பு கூறுவாயாக. And then he ties that together with another text from Leviticus, love your neighbor as yourself. இந்த பாகத்தை லேவியராகமத்தில் உள்ள வசனங்களோடு கூட இணைத்து சொல்கிறான். உன் அயலானை, உன் பிறனை உன்னை போல் நேசி என்பது. And notice the answer of Jesus. இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன பதிலை பாருங்கள். You have answered correctly, Jesus said. Do this and you will live. இயேசு சொல்கிறார், நீ சொன்னது சரிதான், இதை செய், நீ பிழைப்பாய் என்று சொல்கிறார். Jesus says, you're right on. நீ சரி. This is exactly what you needed to say. நீ சொல்ல வேண்டியது கரெக்ட், சரியாக சொல்லிவிட்ட. But in verse 29 it says, he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? அவன் தன்னைத்தானே பாருங்க நீதிமான் என்று காண்பிக்கத்தக்க மனதாய் அவன் என்ன சொல்றான்னா, எனக்கு பிறன் யார் என்று கேட்கின்றான். Now let's rethink. Love God and love your neighbor. தேவனை நேசி, உன்னுடைய பிறனை நேசி, அயலானை நேசி. How do you measure your love for God? தேவனுக்கு நீ வைத்திருக்கிற அன்பை எப்படி நீ அளவிட்டு கோலிட்டு அளந்து கொள்ள முடியும்? Now there are some commandments that are easy to measure. சில கட்டளைகளை நாம் அளவு பார்க்கலாம், கோலிட்டு அளந்து பார்த்துக்கலாம். Do not kill, do not commit murder, do not steal. நீ கொலை செய்யாதிருப்பாயாக, திருடாதிருப்பாயாக, பிறர் பொருளை இச்சையாதிருப்பாய், இதெல்லாம் நம்ம அளவிட்டு பார்த்துடலாம். These are all measurable commands. இதெல்லாம் அளந்து பார்க்கக்கூடிய கட்டளைகள். But how do you measure love for God? ஆனால் அன்பின் பிரமாணத்தை எப்படி அளந்து பார்ப்பது? How do you know if you're loving God with all of your heart, with all of your soul, with all of your might? எப்படி தெரியும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அவரை அன்பு கூறுகிறாய் என்பது? Love is not so easy to define. அன்பு என்பதை அளந்து பார்க்க முடியாத ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. It's much more difficult to measure. அதை அளந்து பார்க்க முடியாது, மிகவும் கடினம். So one way to read this text is, how do you love God with all of your heart, soul, and mind? நீ எப்படி தேவனாகிய கர்த்தரை முழு மனதோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூற முடியும்? By loving your neighbor as yourself. உன்னுடைய பிறனை உன்னை போல் நேசிப்பதன் மூலமாக தான் அதை செய்ய முடியும். One of the ways we measure our love for God is by loving our neighbor. நாம் தேவனுக்கு நாம் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் விளங்க பண்ணுவது, அதை எடுத்து காட்டும் அளவுகோலாய் இருப்பது பிறனை நேசிக்கின்ற அளவு. So if I don't love my neighbor, Mano, I'm really not loving God. என்னுடைய பிறனை நான் நேசியாத பொழுது தேவனை நான் நேசிக்க முடியாது. And if I really love God, I will love my neighbor. நான் தேவனை உண்மையாக நேசிக்கும் பொழுது பிறனை தானாக நேசிக்க, இயல்பாக நேசிக்க வருகிறது. So this expert in the law is saying a lot when he answers Jesus' question. இந்த நியாயசாஸ்திரி கேட்டபொழுது இயேசுவின் கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் பொழுது சரியாக சொல்லுகிறார். He reduces life to two commands. அந்த வாழ்க்கையே நியாயப்பிரமாணங்கள் அனைத்தையும் ரெண்டு நியாயப்பிரமாண கட்டளைகளுக்கு கொண்டு வந்து விடுகிறார். Love God, தேவனை நேசி, and show your love for God by loving your neighbor. தேவனுக்கு இருக்கிற அன்பை காட்டத்தக்கதாக நீ பிறனை நேசி. Now, if the greatest commandment is to love God, கட்டளைகளிலேயே பெரிய கட்டளை தேவனை நேசிக்க வேண்டும் என்பது, and if one of the ways we work out that commandment is by loving our neighbor,
அதை வெளிப்படுத்தும் காரியங்கள் ஒன்றாக நாம் பிறனை நேசிப்பதென்றால் then the compelling question is, who is my neighbor? அந்த கேள்வி என்னன்னா, இப்போ யார் அந்த பிறன்? Let me say that again. திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன், If the greatest commandment is to love God, கட்டளைகளிலே நியாயப்பிரமாணங்களே பெரிய நியாயப்பிரமாணம், தேவனை உன் ஆத்மாவோடு முழு மனதோடு உன் பலத்தோடு அன்பு கூறுவாய் என்றால், and if we show our love for God by loving our neighbor, அவரிடத்திலே அன்பு செலுத்துவதற்கு அறிகுறி பிறனை நேசிப்பது என்றால், then the critical question, who is my neighbor? முக்கியமான கேள்வி தருணத்திலே கேட்க வேண்டியது, யார் என்னுடைய அயலான் அல்லது பிறன்? Because if I understand who my neighbor is, then I can love them. பிறன் யார் என்பதை அறிந்தால் உடனே அவனுக்கு நேசம் காட்டலாம், அன்பு காட்டலாம். And as I love my neighbor, அந்த பிறனை நான் நேசிக்கும் பொழுது I'm expressing my love for God. தேவனுக்கு இருக்க அன்பை நான் வெளிப்படுத்துகிறேன். And this is precisely the question the expert in the law asks. இதுதான் அந்த நியாயசாஸ்திரி கேட்கின்ற கேள்வி. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? தன்னை தானே நீதிமான் என்று காட்டிக் கொள்ளத்தக்கதாக யார் எனக்கு பிறன் என்று கேட்கின்றான். So he begins, what must I do to inherit eternal life? நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று Jesus கேட்கின்றான். asks, what does the law say? How do you read it? நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கின்றான். இயேசு கிறிஸ்து, நீ என்ன படித்திருக்கிறாய்? அதில் படித்தன் மூலமாக என்ன புரிந்து கொண்டாய்? He answers, love God and love your neighbor. அவன் அந்த நியாயசாஸ்திரி சொல்கிறான், தேவனை நேசிக்க வேண்டும், பிறனை நேசிக்க வேண்டும். And now he asks the most important question of all. இப்பொழுது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான். Who is my neighbor? யார் என்னுடைய பிறன்? He's essentially saying, who is it that I'm supposed to love? யாரை நான் நேசிக்க வேண்டும் என்று கேட்கின்றான். And as I love them, I'm ultimately loving God. நான் அப்படி தேவனை நேசிக்கும் பொழுது, பிறனை நேசிக்கும் பொழுது தேவனை நேசிக்கின்றேன். And in loving God and loving my neighbor, I'm doing what God wants me to do. தேவனை நேசிப்பதன் மூலமாக, பிறனை நேசிப்பதன் மூலமாக தேவன் விரும்பி நான் செய்ய வேண்டும் என்று கொடுத்த கட்டளையை நான் கடைப்பிடிக்கிறேன். Now, if I had been Jesus, Mano, I would have given him a list of the people. There's your neighbor. நான் இயேசு ஸ்தானத்தில் இருந்திருந்தேன்னா, நான் பார்ப்பா இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டு போட்டு இவங்கெல்லாம் தான் உன்னுடைய பிறர் என்று கொடுத்துருப்பேன் நான். That would be the Western way to do it. Give me a list. அதுதான் நம்ம இது வெள்ளைக்காரங்க செய்கிறது. But Jesus does not do that. ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் அவர் செய்ய மாட்டார். Jesus tells a story. ஆனால் அதுக்கு பதிலாக அவர் ஒரு கதை சொல்கிறாரு. And it's a powerful story. அது ஒரு வல்லமை நிறைந்த ஒரு In கதையாக fact, it's a shocking story. அந்த உவமை வெறும் ஆச்சரியத்தக்க உவமையாக It's இருக்கு. even disturbing. அது கொஞ்சம் நம்மை கலக்கப்படுத்துகிற கதையாக இருக்கிறது. And so in our next session, we're going to look at that story. இந்த உவமையை நாம் அடுத்த முறை பார்க்க போகின்றோம். Because it answers the question, who is my neighbor? அது ஏனென்றால் அது யார் என்னுடைய பிறன் என்பதற்கு பதில் அளிக்கிறது.